سب نہیں، ان کی ملک میں آسمان کے زمین رہی کے زمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا قائد بہت ہے، لا کوئی ایسا یا قائد رسول ہے اللہ جو پیٹ میں پتھر زندہ ڈال باد کر دوسروں کو کھلانے نظر آئے، لا کوئی ایسا قائد جو دشمنوں کو گالیاں سن کر دعا دے، لا کوئی ایسا قائد جس کا حسن ایسا ہو، جس کا حسن اللہ کو بھی پا جائے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبل اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ لاؤ تو کوئی ایسا قائد، ہمارا قائد تو حسن میں بے مثال ہے، تقوی میں بے مثال ہے، ہمارے قائد کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، قیادت ہماری ایسی ہے، علم بے مثال ہے، بلکہ واللہ ہماری قیادت کا عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی جس کی اقتدا کرتے ہیں وہ ہماری قیادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن غوث الورا، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ حضور میری قوم کے زمانے میں حضور ہمارے قائد ہیں۔ دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے، دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے کہ وہ تقریر کرتے ہیں، لیکن جب ذات کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ کرپشن میں لوگ ان کو مبتلا دیکھتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی کی ہمارے قائد ہیں، ہمارے نبی کہ جو حلیمہ کے سینے سے دائیں طرف کا دودھ پیے بائیں طرف کا چھوڑ دے، یہ ہمارے قائد کی شان گود میں ہے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ کچھ، وہاں تو گود میں حال یہ ہے کہ دائیں طرف کا نوش فرماتے ہیں، بائیں طرف کا چھوڑتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ خاتون کے سینے میں دائیں طرف شیر کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جو پوری کائنات کی قیادت کے لیے آئے ہیں، اپنے لیے کم لے کر اور اپنے بھائی کے لیے زیادہ چھوڑ کر بتا رہے ہیں کہ حضور صرف انصاف نہیں کرتے، انصاف برابر برابر کو کہتے ہیں، بلکہ میرے آقا تو عطا کرتے ہیں، کم اپنے لیے رکھتے ہیں، زیادہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر دور میں قرآن، ہر دور میں حدیث مصطفیٰ ہمارے لیے رہنما ہے۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو موجودہ دور کی ظاہری کسی قیادت کو چھوڑنا چاہیے، نہیں، اصل قیادت ہمارے حضور ہے ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے تو ہر چیز کی اصل وہی ہے، خدا کے بعد سب کچھ وہی ہے۔ امام کہتے ہیں وہی جل و شہر و شعر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاک ہے، وہی تھار ہے، اللہ اکبر۔ ان کی شان ہی نرالی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آقا ہمارے قائد ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ بات شروع میں کہہ دی کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، تو آئیے دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب میری اصل عنوان کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، پوری دنیا تیسری عالمی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پوری دنیا کے دانشور یہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہونے والی ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہوں گے۔ توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اگر آپ صرف دل بہلانے کے لیے آئے ہو تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اگر آپ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے ہو تو اپنے اللہ و رسول کا فرمان دل کے کانوں سے سننا، ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا۔ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور جب یہ عالمی جنگ ہوگی تو یاد رکھنا سر ایسے اڑیں گے جیسے فٹ بال، آندھیاں خون کی ایسے ہوگی، لوگ مٹی کی سرخ آندھی کی بات
बात करते हैं, खून की सुर्ख आंधियां होगी। अल्लाह अकबर। मसनवी तौर पर दुनिया में बीमारियां लाई जाएगी, मसनवी तौर पर दुनिया के अंदर बलाएं लाई जाएगी, दुनिया के अंदर जहर और जहरीली अशिया ग़िज़ाओं के तौर पर लोगों को दी जाएगी। बड़े अजीब हालात होंगे, बड़े अजीब अंदाज होंगे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उस वक्त हर मुल्क पर किसी एक मुल्क की बात नहीं करता, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बरतानिया, अमेरिका, किसी एक मुल्क की बात नहीं करता, बल्कि हालात क्या होंगे जब तीसरी आलमी जंग होगी तो जंग कराने वाले तो ये चाहेंगे ना कि हमारे जहन का आदमी बैठे, तभी तो उनकी मुराद पूरी होगी, वरना वो जंग चाहेंगे, कोई अमन चाहेगा तो उनकी मुराद पूरी हो नहीं सकती। तो होगा क्या, पूरी दुनिया पर लोग अपने ख्याल के लोग बिठाएंगे और वो जालिम होंगे, वो जाबिर होंगे, इतना जुल्म उनके पास होगा। अल्लाह अकबर। लोग आज से पहले के जालिमों को भूल जाएंगे। फिरौन का जुल्म, नमरूद का जुल्म, शद्दाद का जुल्म, वक्त नस्र का जुल्म, यानी जितने भी जालिम गुजरे हैं, सफाकियत हो या और भी कोई आपके नजदीक इस्तिलाहात हो, वो सारे चाहे वो जुर्मों को और जुल्मों को लोग फरामोश कर देंगे। और आज ये सब कुछ क्यों कर होगा, इसके होगा क्यों कर। अब कुरान कहता है क्यों कर होगा, और मिशकात शरीफ की एक हदीस, उससे बचने के लिए तरीका क्या होगा। दो बातें, एक तो ये दुनिया में हालात खराब क्यों होंगे, या दुनिया में हालात बिगड़ेंगे क्यों, लोगों के शहर क्यों बर्बाद होंगे, बस्तियां क्यों तबाह होगी, बस्तियां क्यों वीरान होगी, बचेगा कौन। देखो तीसरी आलमी जंग से भी लोग बचेंगे, और बचना किसको है, वो आज ही लाहे अमल आपको तैयार करना होगा। दिल के कानों से सुनना। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। मेरा अल्लाह फरमाता है कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है, तुम पर जो भी तकलीफ आती है, वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है, वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। अब पता चला अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी बीमारियां अक्सर लोगों को गुनाहों की वजह से, ये नहीं कहता कि हर बीमार गुनाहगार होता है, ऐसा नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत की बात करता हूँ। अल्लाह अकबर। यहाँ पर मेरे रसूल की दुखियारी उम्मत के लोग मौजूद हैं, खवातीन हो या हज़रात, बच्चे हो या जवान, कोई ना कोई दुख में मुब्तला है, सबका दुख अलग अलग है। लेकिन आओ आज दुखों का मदावा तलाश करें, आज दुखों का हल तलाश करें, आज तकलीफों का हल तलाश करें। मेरे अजीज, ये महफिलें जो है वो लतीफा गोई के लिए नहीं होती, ये महफिलें गुलो बुलबुल की बात करने के लिए नहीं होती, ये महफिलें अपने मसाइल के हल के लिए होती है। अब आज ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो गुनाहों की वजह से, अल्लाह अकबर, जो बेचैनियां हैं वो गुनाहों की वजह से। आप कहते हैं ना मुझे सुकून की नींद नहीं आती, गुनाहों की वजह से। कुरान कह रहा है गुनाहों की वजह से। आप कहते हैं औलाद नाफरमान हो गई, गुनाहों की वजह से। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं मेरा बिजनेस सर्द पड़ गया, गुनाहों की वजह से। कुरान कह रहा है जो भी तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है। और फिर यहाँ पहुंचकर इंसान क्या कहता है, मौलाना मुझे किसी ने कुछ कर दिया। क्या कर दिया, चैन की नींद नहीं आती, किसी ने कुछ कर दिया, बेटी को रिश्ते नहीं आते, किसी ने कुछ कर दिया, धंधा अच्छा नहीं चलता, किसी ने कुछ कर दिया, दिल मुस्महिल रहता है, किसी ने कुछ कर दिया, ज़हन टेंशन में रहता है, किसी ने कुछ कर दिया। याद रखो तब तक अपने जराइम को दूसरों के साथ थोपते रहोगे, किसी ने कुछ नहीं किया। कुरान कहता है तेरे करतूत की वजह से ये तेरी तकलीफें हैं, ये तेरी मुसीबतें हैं। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, जब ये आयत पाक नाज़िल हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है, अल्लाह अकबर, आयत करीमा की तशरीह करने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस आयत की तशरीह करते हैं। अब दिल के कानों से सुनना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि देखो अल्लाह फरमाता है जो भी तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। अब आका इसको समझाते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म में जो खुजली आती है, यानी कभी कभी जो तुम्हारा जिस्म खुजाता है, वो खुजली भी तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। मतलब क्या कि अगर मुसलमान गुनाह न करे तो कभी उसको खुजली भी ना आए। आप अंदाजा करें, मुसलमान अगर गुनाह छोड़ दे उसको कभी खुजली भी ना आए। पता क्या चला, आका
फरमा रहे हैं तुम्हें जो खुजली आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, जो तुम्हारा जिस्म फड़कने लगता है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। फरमाया गया अल्लाह अकबर, जो तुम्हें ठोकर लगती है ठोकर वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, जो तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। मतलब क्या? अगर मुसलमान गुनाह न करे जिंदगी में कभी उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभेगा। अगर मुसलमान अल्लाह अकबर गुनाह न करे कभी उसको ठोकर भी न लगेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वलियों की फहरिस्त बनाओ, वलियों की फहरिस्त बनाओ और उसमें 99% औलिया अल्लाह को देखो, कभी उनको ठोकर भी नहीं लगी, कभी उनके पैर में कांटा भी नहीं चुभा। मुसलमानों कहाँ हो? तुम्हें कितना अच्छा मजहब मिला है कि उस पे अमल करो तो कांटा भी नहीं चुभेगा। कोई दुनिया का इंसान तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा? कोई दुनिया की मंदी तुम्हारा क्या बिगाड़ देगी? कोई दुनिया का दुश्मन तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा? हद है और हैरत है कि गुनाहों की वजह से कांटे भी चुभ रहे हैं, गुनाहों की वजह से ठोकर भी लग रही है। इसीलिए असलाफ का तरीका ये था कि जब उनको ठोकर लगती थी जख्म बाद में देखते थे, पहले वो इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, पहले वो तौबा करते थे। मेरे अजीज, मेरे भाई, अपने रसूल फरमा रहे हैं कि कांटा भी गुनाह की वजह से चुभता है, ठोकर भी गुनाह की वजह से लगती है, बीमारियां भी गुनाह की वजह से होती है, जिस्म के जो है वो आज़ा फड़कते हैं वो भी गुनाह की वजह से। अब आइए मिशकात शरीफ की हदीस दिल के कानों से सुने। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूँ। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, फरमाता है मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही वाहदहू ला शरीक हूँ। और फिर वो फरमाता है मेरे बंदो, जब तुम मेरे नाफरमान हो जाते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूँ, मैं तुम पर जालिम और जाबिर हाकिम मुसल्लत करता हूँ और उनके दिलों में तुम्हारे लिए सख्ती पैदा कर देता हूँ, तुम्हारे लिए मैं तुझे नफरतें पैदा कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। ये सोचते हो कि ओटों की वजह से जालिम हाकिम आते हैं या साजिशों की वजह से आते हैं? नहीं, ये तो सारी चीजें बहाने और खेल तमाशे हैं। अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले फरमाया कि तुम पर जालिम हुक्मरां किसी साजिश का नतीजा नहीं बल्कि ये तुम्हारे करतूत का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। हदीस का अगला हिस्सा सुन ले। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे जराइम की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से जालिम हुक्मरां तुम पर मुसल्लत करता हूँ और उनके दिलों में तुम्हारी नफरत डाल देता हूँ। हम तो तौहीद के मानने वाले हैं, हम तो रिसालत के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा है कोई क्या कर सकता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। लोगों के दिल खुदा की मुट्ठी में जैसा कि उसकी शान है, लोगों के दिल खुदा की 2 उंगलियों के दरमियान है जैसा कि उसकी शान है। जिस तरफ चाहता है मोहब्बत डालता है, जिस तरफ चाहता है नफरत डालता है। याद रखना, अगर किसी मुल्क में कोई काफिर तुम पे जुल्म कर रहा है, अगर उसकी बजाय मुसलमान को भी तुम हुक्मरां बना दो और तुम्हारे करतूत यही रहे कि तुम रात को ज़िना के अड्डों को आबाद करते रहो, तो फिर वो तुम्हें महमूद गजनवी जैसा हुक्मरां नहीं मिलेगा, फिर वो हज्जाज बिन यूसुफ जैसा हुक्मरां मिलेगा। आप मुसलमान और गैर मुस्लिम के मामलात को भूल जाए। वल्लाह मैं किसी की तायद और किसी की मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको आईना दिखाने आया हूँ। अगर आज भी आप ये समझते हो कि मुस्लिम गैर मुस्लिम का मामला है, हो सकते हैं मामला, लेकिन जिस हदीस की रोशनी में गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ तो अपने जराइम का मामला है, यहाँ तो अपने करतूत का मामला है। जालिम हुक्मरां करतूत की वजह से आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं और आप इस जलसे में मिलाद मुस्तफा की महफिल में, जश्न गौसुल बरा की महफिल में अपने आप में डूब कर सोचे, मैं आपको किसना चाहता हूँ? आप मुझे सुधारना चाहते हैं, लेकिन अगर ये हो कि मैं खुद सुधर जाऊं तो फिर आइए जरा देखें जालिम हुक्मरां क्यों है। तुम्हें लॉज में बिकती हुई बेटियों से हमदर्दी है, तुम्हें घरों पे चलने वाले बुलडोजर से तकलीफ है, तुम्हें सताने वालों से बेकरारी है, तो आपसे पूछता हूँ ये तो आपकी वजह से जालिम हुक्मरां मुसल्लत हुए हैं। जब तक के रात की तारीकियों में ज़िना के अड्डे आबाद करते रहोगे, जब तक रात की तारीकियों में नशे में धुत पड़े रहोगे, जब तक औरतों पे पाप की नजरें
में डालते रहोगे, जब तक सूद के धंधे करते रहोगे, जब तक सेना की हड्डी आबाद करोगे। हाँ, एक उम्मत के दर्द में तड़पने की बात करने वालों, किसी बेटी की आबरू लुटती है, तुम व्हाट्सएप पर उसको आम करते हो बड़े दर्द दिल के साथ। देखो मुसलमान की बेटी को ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। यकीनन जिसने किया गलत किया, लेकिन अगर उन बच्चियों की आबरू के लुटने का दर्द है, कुरान कह रहा है ये तेरे गुनाहों की वजह से ये दिन देखने पड़े। हदीस कह रही है तेरे जराइम की वजह से ये दिन देखने पड़े। कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनने वालों, नरम नरम कत्तों पे लेट करके सेना के मनाजिर देखने वालों, भंग खाने वालों, चरस पीने वालों, अल्लाह अकबर, हेरोइन यूज करने वालों, ड्रग यूज करने वालों, आपसे पूछता हूँ वो कौन सा गुनाह है जो मुस्लिम जवानों में मौजूद नहीं है? वो कौन से जराइम है जो मुस्लिम उम्मा में मौजूद नहीं है? हालात ये हैं, अल्लाह अकबर, मस्जिदें वीरान हो चुकी है, मस्जिदें मर्सियां कहाँ है, मस्जिदों की चटाइयों पर धूल पड़ी हुई है। जुमा की नमाज में खुतबे से पहले आते हैं, 2 रकात पढ़ के भाग जाते हैं। बड़ी माज़रत के साथ जलसे में हजारों की तादाद में तुम्हारी शिरकत मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचाता। अल्लाह दिलों की हालात जानते, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। अल्लाह की सबकी कसम, ये किसी सियासी लीडर को आप खुश कर सकते हैं हजारों में शरीक होकर। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ने आपको तौफीक दी आने की, लेकिन मेरा कलेजा इससे ठंडा नहीं होता। क्यों? सिर्फ सुनने के लिए जो कौम जमा हो और अमल के लिए जमा न हो, तो ऐसा जमा होना ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। उस दिन मेरा कलेजा ठंडा होगा। जैसे जलसों के लिए जज्बात है, वैसे फजर की नमाज के लिए भी जज्बात हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुज़ूर साबिर पाक, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सुन्ना, फैज़ाने औलियाए किराम हज़रत अल्लामा सय्यद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला। सरों का समुंदर सियासी जलसों में देखा जाता है, मजहबी जलसों में सर नहीं बल्कि दिल देखे जाते हैं। हमें हुसैन पाक ने बताया हमें 22,000 मुनाफिकों की जरूरत नहीं है, हमें 72 मुस्तफा के वफादारों की रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया करीब कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, लोग दीन की बातें सुनेंगे, करेंगे रस्मी तौर पे, उस पर अमल नहीं करेंगे। कहीं वो दौर तो नहीं आ गया? मस्जिदों को सोचो तो सही, मस्जिदें वीरान, मस्जिद की चटाइयों पे गर्दो गुबार। कितनी सादगी से मेरा जवान कहता है मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। किसने कह दिया टाइम मिले तो नमाज पढ़ना है? आओ एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करूं और उसमें तशरीह आला हजरत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान की पेश करूं। जरा तवज्जो से सुनना। इमामुल मुतकल्लिमीन लिखते हैं, हदीस तो आपने सुनी होगी लेकिन तशरीह थोड़ा सा उस पर तवज्जो करना। इमामुल मुतकल्लिमीन जो इमाम अहले सुन्नत के उस्ताद हैं, वालिद हैं, अल्लाह अकबर, वो लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तवज्जो करना, कि जिसने नमाज छोड़ दी, तवज्जो, जिसने नमाज छोड़ दी वो कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा। जिसने नमाज छोड़ दी कयामत के दिन वो कारून के साथ उठेगा। जिसने नमाज छोड़ दी वो कयामत के दिन उबई इब्ने खल्फ के साथ उठेगा। जिसने नमाज छोड़ दी वो कयामत के दिन शद्दाद के साथ उठेगा। गोया के 5 नाम लिए गए। अब जरा इन 5 पर जरा गौर फरमाए। फिरौन कौन? मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन। कारून कौन? जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पे ज़िना का इल्जाम लगाया। कितना बदतरीन कारून, कज़न था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन जब ज़कात तलब की तो उसने अपनी ज़कात बचाने के लिए जनाबे मूसा कलीमुल्लाह पर ज़िना का इल्जाम लगाया। हजरत मूसा का चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये तेरा मुजरिम है, मेरे करीम तू सजा इसको देगा। हजरत मूसा ने जलाल में कहा जमीन धसा दे इसको अपने अंदर। वो जमीन में धसता चला गया। जब वो कमर तक धसा, जब वो कमर तक
फंसा। तो फिर उसने कहा अच्छा मूसा, मेरी दौलत पे कब्जा करने का खूबसूरत बहाना निकाला कि मुझे फंसा रहे हो ताकि मेरी दौलत पे कब्जा कर लो। हजरत मूसा ने फरमाया रुको, इसकी दौलत की सारी तिजोरियां इसके सर पे रख दी जाएं और ये धसेगा तो अपनी दौलत के साथ धसेगा। अल्लाह अकबर। वो धसता रहा, धसता रहा, धसता रहा। रिवायतों में आता है जिस दिन से जनाब मूसा ने कहा था धसता रहेगा, वो धस रहा था। लेकिन जिस दिन मेरे नबी की आमद हुई, अल्लाह ने फरमाया अब कारून को धसाया न जाएगा क्योंकि महबूब के कदम जमीन पर लग चुके हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, कारून दुश्मन रसूल है। अल्लाह अकबर। अबू लहब का भी तो कोई रिश्ता था, अल्लाह अल्लाह, लेकिन कुर्बान कारून का कोई रिश्ता नहीं। न जमाना वो है, न असल वो है, न दौर वो है, न ताल्लुक वो है, कुछ भी नहीं है। बस महबूब की विलादत क्या हुई, कदम जमीन पे क्या लगे। कारून के लिए कहा गया जितना धसना था धस गया, अब आज के बाद नहीं धसेगा। हैरत की बात है, विलादत रसूल का फायदा कारून जैसों को भी नसीब हो जाता है तो आशिकाने मुस्तफा को क्यों नसीब। मुस्तफा की शान ही निराली है। लेकिन मेरा उन्वान मौली तवज्जो करे, फिरौन दुश्मन नबी, नबी का दुश्मन, कारून नबी का दुश्मन, इतना बड़ा दुश्मन जिसने ज़िना का इल्जाम लगाया। उसके बाद अल्लाह अकबर, हामान ये भी नबी का दुश्मन, शद्दाद ये भी नबी का दुश्मन जिसने जमीन पे जन्नत बनाई। और उबई बिन खलफ का अगर तारुफ आप नहीं जानते, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो सुन ले। अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी जिंदगी में किसी को कत्ल नहीं किया, ज़ाहिरी जिंदगी में किसी को कत्ल नहीं किया। आका ने किसी को कत्ल नहीं किया, एक बंदे को हुजूर ने कत्ल किया बस। अल्लाह के रसूल ने एक बंदे को कत्ल किया, एक शख्स को कत्ल किया, और जिसको कत्ल किया उसका नाम है उबई बिन खलफ। और ये हदीस में आया है ज़माने का बदतरीन इंसान वो है या जो नबी को कत्ल करे या नबी उसको कत्ल करे। आप मुझे बताएं, वो रहमतुल लिल आलमीन तंदाद शहीद करने वालों को दुआ देते, जमीन पे धकेल देने वालों को और घुटनों को फोड़ देने वालों को दुआ देते, पिंडलियों पे पत्थर मारने वालों को दुआ देते। हुजूर ने जिसको कत्ल किया होगा, अब कत्ल भी शान रहमतुल लिल आलमीन से ही किया। हुजूर ने कोई उसको तलवार नहीं उठाई, उसके टुकड़े नहीं किए, गर्दन नहीं काटी, क्या किया, अपना नेजा लिया और नेजा लेकर उसको सिर्फ चुबा दिया। तो पूरे मैदान में वो थिरकता फिरता था, तड़पता था। अबू जहल ने कहा तू औरतों से ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा बहादुरी की बातें करता था, आज तू तड़प रहा है। उसने कहा अबू जहल तू कहते सिर्फ नेजा चुबाया है, वल्लाह अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो भी मैं कत्ल हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसको कत्ल किया वो उबई बिन खल्फ है। अब मेरी कौम के जवानों, इश्क मुस्तफा के दावेदारों, कलमा पढ़ने का दावा करने वालों, अल्लाह के रसूल की का फरमान जिस पर तमाम मकातिब फिक्र के लोगों का इत्तेफाक कि बेनमाजी फिरौन के साथ क़यामत में उठेगा, हामान के साथ उठेगा, कारून के साथ उठेगा, शद्दाद के साथ उठेगा, उबई बिन खलफ, यानी 5 के 5 नबी के दुश्मन। अब इमामुल मुतकल्लिमीन बता रहे हैं, फरमाते हैं क़यामत के दिन बेनमाजी दुश्मनाने रसूल, गुस्ताखाने रसूल के साथ उठेगा। इससे पता चला कि इशारतुन नस के हवाले से ये बात कही जा रही है कि गोया जो नमाज नहीं पढ़ता उसका शुमार नबी के दुश्मनों में किया जाता है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका शुमार नबी के दुश्मनों में किया जाता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, जो फिरौन के साथ उठेगा उसकी जन्नत कैसी, जो हामान के साथ उठेगा उसकी जन्नत कैसी। मुसलमानों तुम्हें डर नहीं लगता? तुम गेम के लिए इतना वक्त निकाल लेते हो, फिल्मों के लिए इतना वक्त निकाल लेते हो, बताओ तो सही, दोस्तों के साथ बैठने को इतना वक्त निकाल लेते हो। मेरे भाई क्यों 10 मिनट का टाइम नमाज के लिए नहीं मिलता? क्यों नमाज़ें काट करते हो?
ہو خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے۔ برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، نماز کوئی ضروری ہے، اللہ غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا۔ میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا، میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں۔ اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے، امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں، میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کون نہیں جانتے آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہو، سیدی مفتی اعظم تعویذ ہی کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے تھے، ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے، اللہ ہرگز نہیں، سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب تعویذات سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار، جو ہر بے چین دل کا چین، کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار، کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کی مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، میرے آقا یاد آئے تو انسان کم بھول جاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے تھے، جب میرے آقا بے چین بے قرار ہوتے تھے، وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے چینی کو دور کر، اے بلال میری بے قراری کو دور کر، اے بلال مجھے راحت پہنچا۔ بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ، اذان پڑھ، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ تو عرش کی بے چینیوں کا بھی چین ہے، لیکن نماز کی اہمیت تو آپ سمجھے نا۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اللہ خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں، کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، امام کی تعلیم کے ساتھ ہم ہیں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اگر قیامت کے دن اصحاب کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ چشتی تو بن گئے، نقشبندی تو بن گئے، سالوردی تو بن گئے، غزلی تو بن گئے، اشرفی تو بن گئے، برکاتی تو بن گئے، مداری تو بن گئے، آپ سب بنے، آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے زوم میں، لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو، چاہے جتنے بہانے کر لو، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہو کیا گیا اس قوم کو؟ ہائے ہائے، جس کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرا کرتی تھی، جس کی راتیں سجدے کے شوق میں گزرا کرتی تھی، آج وہ قوم راتوں میں گندی فلمیں دیکھ رہی ہے۔ اس قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہے، اس قوم کے جوان شراب
नशात में मुब्तला है। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, नशे और शराब के हवाले से जरा कोई गौर तो कर ले। फकीह अबू लैस समरकंदी ने सैयदा आयशा सिद्दीका का बयान नकल किया। लिखते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो नशा करे उसको अपनी बेटियां न दिया करो, अपनी बेटियों के रिश्ते नशा करने वालों को न दो। फरमाया मेरे आका ने, नशा करने वाला बीमार पड़े उसकी इयादत के लिए न जाओ, नशा करने वाला मर जाए उसका जनाजा न पढ़ो, अल्लाह अकबर, उसको कर्ज की हाजत हो उसको कर्ज न दिया जाए, वो भूखा हो उसको खाना न दिया जाए, इसलिए कि पहले समझाओ, नहीं मानता तो सोशल बाइकाट करो, ताकि पता चले कि नशा करने वालों का अंजाम क्या है। और फिर अल्लाह के रसूल कहता नबी अल्लाह अल्लाह नशा करने वालों का कयामत के दिन का मंजर बताते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में नशा करेगा वो कयामत के दिन या तो सूअर की शक्ल में उठेगा या तो बंदर की शक्ल में उठेगा, दो में से कोई एक शक्ल लेके वो उठेगा। हाय मेरी कौम के जवानों, कड़वे घूंट तुम्हें कौन सा फायदा देते हैं। हाय اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الله। कड़वे घूंट तुम्हें कौन सा फायदा देते हैं? ये नशा इंस्टॉलमेंट पर तुम्हें तबाह कर रहा है, फेफड़ों को खा रहा है, तुम्हारी सोच को खा, तुम्हारी फिक्र को खा। और ये नशा जानबूझकर मुस्लिम बस्तियों में आम किया जाता है। क्यों? लोगों को तुम्हारे टैलेंट से तकलीफ है, क्योंकि लोग जानते हैं जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, जब तुम तिजारत करोगे तो कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, जब तुम सियासत करोगे तो कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, जब तुम बोलोगे तो कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। किसी कौम के पास इतना टैलेंट नहीं है जितना मुसलमानों के पास है। आप कहेंगे मौलाना 1400 साल की बात ना करो, मैं कहा 1400 साल की नहीं, अभी अकायद पर कोई गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपसे कहता हूँ, आज भी कलमा पढ़ने वालों का टैलेंट ये है कि हिंदुस्तान को जिसमें इतनी ताकत दी है वो कोई कलमा पढ़ने वाला ही है। आप मुझे बताएं 1857 में इंकलाब की आवाज बुलंद करने वाला कोई कलमा पढ़ने वाला ही है। 1857 में जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ देने वाला कोई कलमा पढ़ने वाला ही है। अल्लाह अकबर, पूरे मुल्क में इंकलाब की आग लगाकर अंग्रेजों को भगाने वाला कोई और नहीं है, वो सब कलमा पढ़ने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ख्वाजा हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद अमीर अल-क़ासिम साहब। आप कलमे को समझते क्या हो? आपका हुस्न आपको नहीं पता है, दुनिया तुम्हारे हुस्न से लर्ज़ा बरंदाम है। अपना टैलेंट समझो खुदा के लिए। भेड़ियों की सफों में रहते हुए शेर अगर अपने आप को भेड़िया समझे, इससे बढ़कर नादानी क्या होगी। ऐ मेरी कौम के जवान, तू शराब पीने वाला भेड़िया नहीं है, तू जुआ खेलने वाला भेड़िया नहीं है, तू ज़िना करने वाला भेड़िया नहीं है, तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का शेर है, शेर। तू शराब पीने नहीं, तू शरबत इश्क़ रसूल पीने के लिए आया है, तू जुआ खेलने के लिए नहीं, तू जुए के खात्मे के लिए आया है, तू ज़िना करने के लिए नहीं, तू ज़िना के खात्मे के लिए आया है। अरे नादान, हिंदुस्तान में मुसलमानों का पहला काफिला न मस्जिद बनाने आया था, न मदरसा बनाने आया था, वो तो बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए आया था। ये और बात है कि तुम्हारा किरदार देख करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए और उसके बाद लोग तुम्हारे तरीके पर आ गए। मस्जिदें बन गई किरदार की वजह से, मदरसे बन गए किरदार की वजह से। मुसलमानों, हमारे माशरे और समाज में इसलिए नशे को प्रमोट किया जा रहा है, हुस्न को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे टैलेंट से लोगों को तकलीफ है, वरना आज भी मुसलमानों के पास टैलेंट कितना है। और देख ले उस डॉक्टर को जो कलमा पढ़ता है, और देख ले उसको जो कलमे से आ रही है। कोरोना के काल में आपको नहीं पता चला कि कलमा पढ़ने वाले ही लोगों का इलाज करते रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम ही मौत की आंखों में आंखें डाल के इलाज करते रहे, वरना हमने बड़े बड़े एमडी डॉक्टरों को घर बैठे हुए देखा है। और कलमा पढ़ने वाले BUMS डॉक्टर इलाज करते हुए नजर आ रहे थे। कलमे की ताकत को समझते क्या हो? तुम्हें नहीं पता ये कलमा क्या
है। जब कोई कहते हैं मौलाना कोई वजीफा दो, हम कहते हैं कलमा पढ़, वो कहते हैं कोई और दो। कितने नादान हो, कलमे की अहमियत से बेखबर हो। अरे वो कलमा जो काफिर को मुसलमान बना देता है, वो मुसलमान को कौन सा मकान है? اللہ یا رسول तोहमात परस्ती में मुब्तला मुसलमानों, कलमे की अहमियत को समझो। कलमे ने मुशरिक को मोमिन बनाया है, कलमे ने उधर से निकाल के इधर डाला है। अरे कलमे की ताकत ये है, कलमा जमीन पे पड़ा जाता है, अर्श हिलने लगता है। जो कलमा अर्श को हिलाने की ताकत रखता है, उस कलमे के अंदर कैसी ताकत और कुव्वत होगी। अफसोस है तो ये नशा, ये जुआ, ये सारे खुराफात आपके मोहल्ले में इसलिए है कि तुम्हारे टैलेंट से लोगों को तकलीफ है। और आप सुन ले, नादान मत बनो। आप गुनाह मिटाने आए थे, गुनाह को प्रमोट करने नहीं आए। आप जराइम खत्म करने आए थे, जराइम को प्रमोट करने नहीं आए। बस बात को आगे ले जाते हुए इख्तिताम की तरफ चलते हुए अस्कर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो नशा करते होंगे वो या तो सूअर की शक्ल में उठेंगे या तो बंदर की शक्ल में। उनकी आंखों से खून बह रहा होगा, पूरे बदन पे जहन्नम के सांप और बिच्छू चिपके होंगे और उसके मुंह से पाखाना निकलता। वो पाखाना उगलते हुए, प्याज अगर खा लो तो उसकी बदबू खुद से बर्दाश्त नहीं होती। जब कयामत में पाखाना उगलते हुए आओगे नशे के जुर्म में, नशे की पादाश में, बहुत स्मार्ट बनते हो, बहुत रोशन ख्याल बनते हो, मौलवियों को बेवकूफ कह करके बहुत तरक्की याफ्ता बनते हो। ये तो पुरानी बातें हैं। जब नशे की भी मजम्मत आई थी, नशा तो उसका हराम है जो देसी दारू है। अभी तो नई नई टेक्निक निकल गई। तुझे क्या पता, मेरे नबी वहां की बात करते जहां लोगों का तसव्वुर नहीं जाता। गेहूं की, अंगूर की जब शराब बनती थी तभी फरमा दिया कुल्लु मुस्किरिन हराम, जिससे भी नशा होगा वो सब हराम। सुभान अल्लाह, बेशक हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस क़यामत तक को कवर कर रही है, इसलिए कि रसूलुल्लाह का निज़ाम रहमत क़यामत तक के लिए। और अपने आप पे रहम करो। जो लोग नशा करते हैं मैं उनको बता दूं, मेरा यकीन नहीं है तो साइंस से पूछ लेना, नशा करने वाला जल्दी से नामर्द होता है, बीवी के काबिल नहीं रहता। नशा करने वाला सोच और समझ की सलाहियतें खत्म हो जाती है। नशा करने वाला समाज पर बोझ बनता है। हाँ, जो नशा करता है उसके बच्चों को स्कूल में इज्जत नहीं मिलती। लोग कहते हैं नशेड़ी के बच्चे आ गए, उनके बच्चों को जवान होने के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। उसकी बीवी जब वो कमाएगा नहीं तो बर्तन झाड़ू के लिए जाना पड़ता है, और जहाँ बर्तन झाड़ू या औरत कोई काम के लिए जाए तो लोगों की नजर फिर कैसे कैसे उठती है, इसका कोई तफसीरा करने का मौका नहीं। नादान, तू अपने कड़वे घूंट के लिए, चंद नशे की गोलियों के लिए, चंद नशेली दवाओं के लिए पूरे खानदान को तू माज़अल्लाह दांव पे लगा रहा है। सोच तो सही, तेरे पूरे माँ बाप ने तुझसे कितनी तवक्कुआत की होगी, और तू जवान होकर के बुरी सोहबत का शिकार होकर के तू नशे में पड़ गया। नहीं मेरे भाई, आज की इस महफिल गौसुल वरा में आपको नशे से निकलना होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर नशे से बाहर निकलो, हर नशे से बाहर निकलो। घमंड है, अगर नशा है दौलत का उससे भी निकलो, शराब का है उससे भी निकलो, जवानी का नशा है उससे ही बाहर निकलो, गुनाह का नशा है उससे ही बाहर निकलो, अल्लाह अकबर नसब के फख्र का नशा है उससे ही बाहर निकलो। हर नशे से बाहर निकलो। हमारे यहाँ कोई नशा जायज नहीं है सिवाय एक नशे के। हर नशा हराम है, हर नशा हराम है, बस एक नशा हमारे लिए जायज है, और सिर्फ जायज नहीं है बल्कि जाने इबादत है। आओ हम उसी नशे की बात कर ले। वो नशा कौन सा है? वो नशा वो है जो बदनामों को नेक नाम कर देता है, जो गुमराहों को आसान हिदायत का तारा बना देता है, जो बेगुनाह लगाने वालों को रातों में आहोबोहा करने पे मजबूर कर देता है, जो गुनाहों की अड्डियों को आवाज करने वालों को खुदा खाने की तरफ लाता है। वो नशा कौन सा है? जिसको बता दो तो बताने वाला अबू बकर बन जाता है, और अगर छुपा लो तो छुपाने वाला वैसे कर्मी बन जाता है। उस नशे को
ہیں امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ وہ نشہ ہے اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، نکلو نشے سے، ہر نشے سے توبہ کرو۔ میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں، اللہ اکبر۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا، وہ مشکات شریف کی حدیث رہ گئی ہے، اس کو پورا کر لیا جائے، توجہ فرمائیں، دھیان دیں۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا ہوں، وہ تم پر مسلط ہو کے ظلم کرتے ہیں۔ اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب حدیث سنو، 1450 سال پہلے کی بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول میں یہی تو بات ہے غیب داں نبی کی، یہ بات ہے غیب داں۔ میں تو حیران ہوں، لوگ آج بھی نبی کے غیب پہ لڑ رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ گلیکسی دیکھ رہے ہیں لوگ، ستاروں کی انجمن دیکھ رہے لوگ، سیارے دیکھ رہے لوگ۔ میں کہتا ہوں سائنس ترقی کرے گی تو شاید لوگ سارے انکشافات کر لیں گے، لیکن ایک غیب کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ہے غیب الغیب، وہ ہے، اور وہ ہے ذات خدا، ہے نا؟ ہر غیب جس پہ پہلے غیب کا اطلاق ہو رہا تھا، لوگ جس پہ لڑ رہے تھے، لوگ تو سب مشینوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کی کوئی تشریح میں نہیں جاتا، حالانکہ ہمارے غیب کی تعریف کچھ اور ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہے، حواس خمسہ سے جسے پتہ نہ کیا جا سکے اسے غیب کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ بات کرتے تو ان کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے مشینوں کے ذریعے سے، لوگ دیکھ رہے، پیٹ کا بچہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہے، تو پیٹ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے مشینوں کے ذریعے سے۔ حالانکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات کی کہ بننے کے بعد نہیں، جس دن نطفہ جائے اسی دن کیا ہے یہ کسی کو نہیں۔ بہرحال چلے اور بھی تشریحات ہیں، میں کوئی سائنس کیا ابھی یہ غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر سن لیں، ہر چیز لوگوں نے دیکھ لی مگر خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ میرا نبی اتنا عظیم غیب کا ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کو دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس شان سے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، جو خدا کو دیکھ کر فلک نہ جھپکائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھ رہا ہے۔ وہ جو خدا کو دیکھتا ہے وہ آج کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے، پھر تم کیا کرتے، تم گڑ گڑاتے ہو ان کے آگے، ہے نا؟ کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنے گڑ گڑاتے ہو۔ 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہو، بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے، جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی، جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ان کے نمازی ہونے کی نشانی دے رہے، وہ بھی ان کی بولی ہو رہی ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ہو، ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا، ان کے آگے گڑ گڑانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آئے۔ آپ کہتے ہیں ہمارا حل ہونے کا حدیث میں ہے، حدیث پڑھا تھا، قرآن حدیث کی طرف رد کر دیا، حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے، حدیث سے تو منہ، کوئی 4 جملے انگلش کے بول دے ایسے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہو اور حضور کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں۔ بہرحال تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا جب رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو گئے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گڑ گڑاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پھر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ۔ دیکھو حدیث آ رہی ہے،
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अब खूब। इसी पर गुफ्तगू एंड होती है। गिड़गिड़ाओगे अल्लाह की बारगाह में, रातों को फिल्में मत देखो, अपने गुनाहों पर रो, अपने आप पर रो, आहो बुका करो। याद रखना, कोई वजीफा उतनी अहमियत नहीं रखता जितना अल्लाह के लिए रोना अहमियत रखता है। अल्लाह के लिए रोना, उसके रसूल के लिए रोना, कोई इबादत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये वो इबादत है। आपसे पूछता हूँ, औलिया की जिंदगी देखो, सहाबा की जिंदगी देखो, अब थोड़ा उस पर तवज्जो करें। देखो सैयदना फारूक आजम अल्लाह के लिए इतना रोते थे कि रोते रोते आपके चेहरे पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। आप जानते हैं इतना रोते थे। कौन है ये फारूक आजम, जिनको दुनिया में रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है। ये हुजूर के सुसर भी हैं, सहाबी भी हैं, और ये वो हैं जिनके बारे में आका फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। ये वो हैं जिनके बारे में फरमाया अपनी महफिलों को उमर के नाम से जीनत दिया करो। आपसे पूछता वो क्यों रो रहे थे, वो क्यों रो रहे थे? आप कहते मौलाना मेरे पीर साहब मुझे जन्नत में ले जाएंगे। वल्लाह तेरे पीर की जूतियां मेरे सर और आंखों पर। मैं किसी के पीर का मुखालिफ नहीं, मैं तो हर सुन्नी पीर की नालैन बरदार, उनका नालैन बरदार हूँ। लेकिन आपसे कहता हूँ, आप कहते मौलाना पीर साहब ले जाएंगे, जिना करके भी, शराब पी के भी, जुआ खेल के भी, मस्जिदों को वीरान करके भी तेरा पीर तुझे जन्नत में ले जाएगा। इतना पावरफुल पीर। और उमर इब्न खत्ताब का पीर कौन? नमाज को लाने वाला, कुरान को बताने वाला, वो अल्लाह के खौफ से रोए। और तू इतना कहे बात कि तू कहते सट्टे का धंधा करूंगा तो भी जन्नत में जाऊंगा। सुन लो, ये सिर्फ शैतानी वसवसे है। अल्लाह का फरमान कुरान में है, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होके रहेगा। और जब अल्लाह फैसला कर ले अज़ाब देने का, कोई अल्लाह का अज़ाब करने वाला नहीं। बेशक बेशक, सुभान। ये सब शैतानी चक्कर है। मेरा अकीदा ये है, पीर बख्शवाएंगे, उलमा बख्शवाएंगे। मेरा अकीदा तो यहाँ तक है कि कच्चा बच्चा मुसलमान लग गया तो वो भी बख्शवाएगा, लेकिन इसको बख्शवाएगा इस पे बात। आंखों से पाप देखो और तो पे पाप की नजर डालो। तुम्हारी बेटियां बेपर्दा घूमे दुपट्टों को मफलर बनाकर, सीरियल बेटी को बाजू में बिठा करके देखते हो, शर्म नहीं आती? कहते हो बिटिया भाग गई, क्यों ना भागेगी? तूने तो सीरियल बाजू में बिठा करके भागने का मंजर दिखाया। सैयदा फातिमा की जिंदगी कब तक आई थी? हमने कब कनात सिखाई थी? बेटियां वही भागती है जिनकी तरबियत नहीं होती। वरना आज भी मुसलमानों की ऐसी बेटियां हैं 30-30, 35-35 साल की हो गई, उनके सर के दुपट्टों को किसी अजनबी मर्द ने भी नहीं देखा। आज भी हमारी कौम में ऐसी बेटियां मौजूद है। वजह तरबियत। आज तो हमने अपनी बेटियों को आवारगी की राह पे खुद डाला है। कोचिंग में बेपर्दा जा रही है, कॉलेज बेपर्दा जा रही है, बेहिजाब जा रही है। याद रखो, आग लगे ऐसी तरक्की को जिसमें आबरू लुट जाए। वल्लाह मुसलमान के लिए आबरू पहले नंबर पर, ईमान के बाद, उसके बाद सारी चीजें हैं। हैरत है, मुसलमानों कहाँ हो? आओ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह फरमाते गिड़गिड़ाओ मेरी बारगाह में, रो मेरी बारगाह में, तौबा करो। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, आका क्या कोई गुनहगार भी जन्नत में जाएगा? तवज्जो करिए, आका अलैहिस्सलाम से उम्मुल मोमिनीन पूछी क्या कोई गुनहगार भी जन्नत में जाएगा बेहिसाब? आका फरमाते हाँ आयशा, तवज्जो करो, हाँ आयशा, मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार हैं जिनका हिसाब भी नहीं होगा, वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। गुनहगार बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। पूछा अम्मी जान ने, यार सुनो वो कौन है? फरमाया आयशा, जो अकेले में अपने गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह के खौफ से रोते हैं, अल्लाह ऐसे गुनहगारों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आओ अपनी रातों को सजाओ अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से। आओ अपने आंखों के अंदर आंसू लाओ अल्लाह के खौफ से। मक्खी के सर के बराबर अगर अल्लाह के खौफ की वजह से किसी की आंख में आंसू आते हैं, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। अफसोस, हम तो अपने गुनाहों को याद करके कभी रोते ही नहीं, क्योंकि हम गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। हमारा हाल तो ये कहते हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। अब तो कव्वालों पर लोग चल पड़े कि हम जन्नत में
नहीं जाएंगे तो तेरी जन्नत वीरान रहेगी। नादान, अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं है। तू क्या बात करता है? उलमा से हटा और किसकी बात तू कर रहा है? अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं, और उसकी जन्नत कभी वीरान हो ही नहीं सकती। आओ आओ, तौबा करो, आओ पलटो, गुनाहों से माफी मांगो, रुजू करो अल्लाह की बारगाह में। मेरे अजीज, मेरे नौजवान, आओ अब इख्तितामी बात सुन लो। अगर पलटोगे, तौबा करोगे, तो लोग कहते हैं यार इतने गुनाह कर लिए, अब क्या होगा? मैं कहता हूँ अल्लाह फरमाता है कितने भी गुनाह कर, अगर तू सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ करेगा। इतने वाकयात है तारीख में भरे हुए कि कैसे कैसे पापियों ने तौबा की, कैसे कैसे मुजरिमों ने तौबा की, अल्लाह ने सबको माफ किया। आइए एक वाकया जो अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने अपनी किताब में लिखा दुर्रतुन नासिहीन में, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करके बात खत्म करता हूँ। अपने जवानों की खास तवज्जो। मेरे अजीज, कैसे कैसे लोग तौबा करते हैं और क्या से क्या बन जाते हैं। तौबा एक ऐसा दरवाजा है जो बंदे को खुदा के करीब करता है। तौबा एक ऐसी नेमत है जो खुदा का महबूब बना देती है। तौबा ऐसी चीज है, महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, मुत्तकी और ताइब यानी तौबा करने वाला, दोनों का नामे अमल बराबर बराबर होता है। मुत्तकी का भी गुनाह से खाली, तौबा करने वालों का भी गुनाहों से खाली। किसी ने पूछा वो क्यों? तो कहा मुत्तकी का इसलिए गुनाह से खाली होता है कि उसने गुनाह किया नहीं, और ताइब का इसलिए होता है गुनाह किया तो था मगर तौबा कर ली और अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को मिटा दिया। आइए ना मेरे भाइयों, हम अल्लाह के करीब आए। मेरे अजीज, हम सबसे दिल लगा चुके, कभी उसके भी करीब आकर के देखे। वो माओ से ज्यादा मेहरबान है, 70 ही नहीं करोड़ों माओ से ज्यादा मेहरबान है। मेरे अजीज, जैसे उसके कहर की कोई इम्तिहान नहीं है, जैसे उसके इल्म की कोई इम्तिहान नहीं है, जैसे उसकी शान जब्बारी की कोई इम्तिहान नहीं है, जैसे उसकी शान सत्तारी की कोई इम्तिहान नहीं है, वैसे उसकी मोहब्बत की शान की भी तो कोई इम्तिहान नहीं है। वो हमसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, हजारों करोड़ों माएं मिलकर एक बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मेरे भाइयों, तुम्हें किसने कह दिया कि अल्लाह तुम्हें अजाब देगा? याद रखना, वो कह चुका, वो फरमा चुका, मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा? अगर तुम मेरे फरमा बरदार बनो, फरमा बरदार बनोगे तो अजाब नहीं देगा, डरोगे तो अजाब नहीं देगा। सरकशों को अजाब देगा, मुजरिमों को अजाब देगा, बेबाकों को अजाब देगा। बेबाक न बनो, अल्लाह से डरते रहो, गुनाहों से तौबा करते रहो, माफी तलब करते रहो। जानते हो अल्लाह अल्लाह मेरा अल्लाह कितना प्यार करता है। हदीस पाक में आता है, हर रात के आखिरी हिस्से में, सिर्फ शबे बारात में नहीं, सिर्फ शबे कदर में नहीं, हर रात के आखिरी हिस्से में रोजाना पहले आसमान पे तजल्ली करता है, नुज़ूल इजलाल करता है जैसा कि उसकी शान है, और आवाज देता है जैसा कि उसकी शान है। कौन मेरा बंदा है गुनाह से माफी मांगने वाला, ताकि मैं उसको माफ कर दूं? कौन मेरा बंदा है रोजी तलब करने वाला, ताकि मैं उसको रोजी अता करूं? कौन मेरा बंदा है औलाद मांगने वाला, ताकि मैं उसको औलाद अता करूं? कौन मेरा बंदा है इज्जत का मुतलाशी, ताकि मैं उसे इज्जत अता करूं? सोचो तो सही, हदीस से हदीस, अक्सर कुतुब में हदीस मौजूद है। पूछता हूं, अल्लाह पाक खुद पुकार करके फरमा रहा है, क्या मांगता है मांग। लेकिन अफसोस, रात के आखिरी पहर में 3-3 बजे रात को गेम देख खेल करके हम आखिरी पहर में सो चुके होते हैं। हर मुसलमान के नहीं बल्कि हर बंदे के दरवाजे दिल पर कुदरत दस्तक देती है। मेरे करीब आओ, तू मेरे करीब चल के आएगा, मेरी रहमतें दौड़ के तेरे पास आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाकदरी हमसे ज्यादा कौन कर रहा है? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, तुमने अपने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि कदर करना चाहिए था। सियासी लीडर कहे मुझे वोट दो, मैं ये काम करके दूंगा, सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हो, और अल्लाह कह रहा है मांग, क्या मांगता है मैं तुझे अता करूंगा। क्यों नहीं आते उसकी तरफ? क्यों सोते पड़े रहते हो? यानी जितना सियासी लीडरों की बात पे यकीन है, उतना भी अपने रब के फरमान पर तुमने तवज्जो नहीं की। फिर तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होगा? आओ मुसलमानों, रात को रोना सीख लो, रात को गिड़गिड़ाना सीख लो। अरे सबके लिए रो के देखो, कभी रब के लिए रो के देखो, सबके आगे गिड़गिड़ा के देखो, कभी उसकी बात में गिड़गिड़ा के देखो। अल्लाह अकबर। तो जो बात कहने चला था वो ये
علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جوانی دیوانی، جوانی دیوانی، جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی میں پاگل پن ہوتا ہے، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے، جوانی میں ہوش و حواس جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جذباتی ہوتے ہیں، جوان جذباتی ہو، جوان کی فطرت ہے جذباتی ہونا، جیسے دودھ کی فطرت ہے آگ نیچے سے ملے تو ابل پڑتا ہے، ویسے جوان کی فطرت یہ ہے کہ جذبات کو مشتعل ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور خاص طور پہ دو چیزیں جوان کو زیادہ مشتعل کرتی ہیں، ایک تو حسن اور ایک تو عشق، یہ دو چیزیں جو جوان کو مشتعل کرتی ہیں، کسی دور کا جوان ہو، کسی زمانے کا جوان ہو، جوان بہرحال جوان ہوتا ہے۔ اب آئے علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاید ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے کئی جوانوں کی یہی داستان ہو، ان کی یہی داستان ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، عثمان ابن حسن کہتے ہیں حسن نام کا ایک جوان تھا، حسن نام کا ایک جوان تھا، جوانی کی شروعات تھی، ابھی جوانی کا اٹھان تھا، چہرے پہ داڑھی کے پورے بال بھی نہیں نکلے تھے، گھر والوں نے کہا حسن جاؤ اور بازار جا کر کے کچھ خرید کر کے لاؤ۔ کہتے ہیں حسن بازار گئے، جوان تھے، ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی، حسن گئے اور جا کر کے کیا دیکھا، ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، وہ بھی کوئی سودا لینے کے لیے آئی۔ پھر وہ جوان نے دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، جب آنکھیں چار ہوئی تو اس جوان حسن نے ہنس کے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے تو۔ وہ لڑکی تھی آج کل کی بیٹیوں کی طرح نہیں کہ حسن کی تعریف سن کر گردن کو جھرجھری دیتی اور کھوڑ کرتی، نہیں، وہ اس دور کی بیٹی تھی، ابھی خیر القرون ختم نہیں ہوا تھا، ابھی خیر القرون ختم نہیں، رسول اللہ کا ظاہری دور ابھی وصال تو فرمایا تھا، لیکن ابھی بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے، اس دور کی بات ہے۔ اس دور میں پرورش قرآن و سنت کے سائے میں، قناعت کے سائے میں، کردار سیدہ زہرا کے سائے میں، کردار خدیجۃ الکبریٰ کے سائے میں، کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں اس وقت پرورش ہو رہی تھی۔ جیسے لڑکی نے اپنے حسن کی تعریف سنی، کتنی خوبصورت ہے لڑکی تو، اس لڑکی نے فوراً کہا اے لڑکے، اے لڑکے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس جملے کا اثر بھی میرے دل پہ نہیں ہوا، حسن میں اتنا ڈوب ہی گیا تھا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ کہہ کیا رہی ہے۔ میں نے کہا تو کتنی خوبصورت ہے، اور ایک بات اللہ سے ڈرو۔ کسی بزرگ کا ایک جملہ یاد رکھنا، لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ لذت مٹنے والی ہے، گناہ نہیں مٹنے والا۔ جب تنہائیوں میں دل چاہے گناہ کرنے کو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، اور سن لو جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کی عبادتوں کو بھی رد کرتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہو، آخرت میں تنہائیوں کے اندر پاپ کر رہے ہو، اپنی تنہائی کیسے خود سوچو، اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یادوں سے آباد کرو، رسول اللہ کی یادوں سے آباد کرو۔ حسن کہتے ہیں حسن، اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ میں اتنا ڈوبا تھا کہ مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا کتنی خوبصورت ہے تو۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کے حسن کی تعریف کیے جا رہا ہوں تو لڑکی نے کہا اچھا اے لڑکے، تجھے میرے پورے وجود میں کیا خوبصورت لگ گیا، کیا اچھا لگ گیا؟ حسن کہتے میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، تیری آنکھیں کتنی حسین ہے، تیری آنکھوں کو دیکھ کر گلے نرگس یاد آتے ہیں، تیری آنکھوں کو دیکھ کر چمکتے ہوئے ستاروں کی چمک یاد آتی ہے۔ جو کہنا تھا کہنے والے نے کہا ہوگا، لیکن اگر علامہ ارشد القادری کی زبان میں کہوں تو پھر بات طویل ہوگی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ وہ لڑکی نہیں تھی، حسن کی ملکہ تھی، اس کے رخسار نہیں بلکہ لالا کے گلوں کی یاد دلانے والے کھلتے ہوئے پھولوں کی طرح تھے۔
اس کے ہونٹ نہیں لالے یمن تھے، اس کے بال نہیں سنبل کا پودا، اس کی آنکھ نہیں نرگس کے پھول، اس کا چلنا نہیں کسی مورنی کا خرام ناز کرنا تھا، اس کا تیز قدم اٹھانا نہیں کسی ہرنی کا چوکڑی بننا تھا۔ ایسے حسن و جمال کو کوئی دیکھے تو پھر صاحب تصویر اور مسلح بھی ہو تو پھر کیا ہو انسان کا حال؟ کیونکہ انسان تو حسن کا متوال ہے۔ حسن نے کہا، میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، کتنی حسین ہے تیری آنکھیں۔ اس نے کہا رک، اب بھی تیرا علاج کرتا۔ چلی گئی، ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں تشت تھا۔ اس نے کہا اے لڑکے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہی کسی لڑکی کے حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے بالکل کر و فر سے اور بڑے ناز سے کہا ہاں میں ہی تھا، میں اس کی تعریف کر رہا تھا، کیا بات ہے؟ اس نے تحفہ بھیجا۔ ایک کسی لڑکے نے کسی لڑکی کی تعریف کی اور تحفہ آ جائے، پھر یہ انسان کہتا ہے میرے نصیب جگہ، میرے بھاگ جگہ، پہلا ہی تیر نشانی کو پہنچا۔ یہی تو بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حسن کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، محبت کا پہلا تیر نشانی کو پہنچا، لیکن جیسی میں نے تشک سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی اور اس سے تازہ تازہ خون نکل رہا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا، میری مالکہ نے کہا کہ اس لڑکے سے کہنا میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی نا، میں نے کاٹ کے دے دیا، مجھے بھول جا، میں ان خوبصورت آنکھوں کو اپنی پیشانی میں اس لیے نہیں رکھنا چاہتی، مجھے اندھی بن کے رہنا تو گوارا ہے لیکن پاپی بن کے رہنا مجھے گوارا ہے۔ میں پاپی بن کے نہیں رہ سکتی۔ لڑکوں کو جو آنکھیں میری طرف متوجہ کرے وہ آنکھیں کٹنے ہی کے قابل ہے، میں نے کاٹ کے دے دیا، آنکھیں لے جا، مجھے بھول جا۔ حسن کہتے ہیں اس لڑکی کے تقویٰ پرہیزگاری کا مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ میں رو پڑا۔ میرے دل نے کہا حسن تو نے کیا کیا؟ تیرے چند فکروں نے، تیرے چند جملوں نے کسی خوبصورت لڑکی کا مستقبل تباہ کر دیا، اتنی خوبصورت حسین لڑکی کو تیرے جملوں نے اندھا کر دیا، اندھا۔ اب اس کے ساتھ کون شادی کرے گا، کون بیاہ کرے گا؟ آگے بڑھنے سے پہلے دو جملے سن لے۔ اے میری قوم کے جوان، تیرا فون کسی رانگ نمبر پہ کر کے کسی لڑکی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو طلاق تک پہنچا سکتا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو پورے معاشرے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ آج کل کچھ منچلے لڑکے لڑکیوں کو بیٹھ کر بات کرتے، فون پہ بات کرتے، لالچ دیتے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا ویسا ویسا ویسا۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہیں نبھا پاتے، نہیں دیکھ پاتے، انٹرنیٹ پر باتیں طے ہوتی، فوٹو دیکھ کر باتیں طے ہوتی، چھوٹ جاتا ہے۔ وہ لڑکی پر جو داغ لگتا ہے پھر اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا، رشتہ نہیں کرتا، اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کی داستان مجھے پتا ہے، ہم تو پبلک لیول کے لوگ ہیں۔ پھر وہ راتوں کو جب بستر پہ سسکتی ہے اور اس کی آہیں اٹھتی ہیں تو پھر تم کہیں پہ نہیں رہتے، کاروبار میں ناکام، ازدواجی زندگی میں ناکام، ہر جگہ ناکام۔ سن لو اور غور سے سن لو، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، چڑیا چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور اس سے کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی، کہے گی مولا آج انصاف کا دن ہے، انصاف کا دن، میرے اللہ اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا، میں مر گئی تھی، آج مجھے انصاف چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ چڑیا کی شکایت بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، بجلی کی کڑک کی طرح، اور اللہ فرمائے گا اے چڑیا جس نے تیری زندگی کے ساتھ کھیلا، آج میں نے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ شادی شدہ عورتوں سے، ناکواری لڑکیوں سے زنا کر کے ان کی زندگی برباد کرنے والوں، ان کو شادی کا لالچ دے کر ان کی آبرو لوٹ کر بھاگ جانے والوں، سوچو تو صحیح، جو چڑیا کی زندگی سے کھیلے اس کے اعمال برباد ہوں گے اور وہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو عورتوں کی زندگی سے کھیلے، جو لڑکیوں کی زندگی سے کھیلے، میرے عزیز اپنی زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے کہ آپ خان صاحب لوگوں کی اور جو ہے وہ کمار لوگوں کی اور کسی شرما کی آپ جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں۔ 3 گھنٹے کی فلم
فلم نہیں ہے، ہمیں روز جینا ہے، روز اٹھنا ہے، روز معاشرے میں کھڑا رہنا ہے، تجارت کرنا ہے۔ آپ فلم کو دیکھ کر فالو نہ کریں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو فالو کریں۔ یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے، وہ حقائق ہے ہمارے لیے۔ رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا تباہ ہوتا ہے۔ یہی پہ جملہ اور آگے بڑھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح 2-3 بچے پیدا کر کے جو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دیتے ہیں، میکے سے دیر سے آنے سے طلاق دے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شکوک و شبہات پہ طلاق دے دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے غرور اور گھمنڈ سے طلاق کو دیتے ہو؟ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد طلاق دینے والے آج کنواری خوبصورت لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے۔ اس متعلقہ سے کون رشتہ کرے گا؟ لیکن جب تو نے اس کی جوانی سے کھیلنے کے بعد اس کو طلاق دیا ہے، جب وہ بستر پہ کروٹ بدلے گی، اس کی آہوں کو کوئی سنے نہ سنے، لیکن وہ باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سن لو آقا کا فرمان، بیویوں کو طلاق دے کر کے ان کو چھوڑ دینے والوں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور نانے بلند کروانے والوں، سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں، مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر مظلوم کافر ہوگا، اس کی آہیں بھی تمہیں جلا دے گی، اس کی آہیں بھی تمہارے خرمن کو برباد کر دے گی، تمہارے شبستان کی خوشیوں کو چھین لے گی۔ اس لیے ہو سکے نہ کسی چڑیا پہ ظلم کرنا، نہ کسی کافر پہ ظلم کرنا، نہ کسی انسان پہ کرنا۔ ارے جب کسی پہ ظلم کی اجازت نہیں ہے، اپنی بیویوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ قوم کی بیٹیوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اور سن لو، تم کسی کی بیٹی کی آبرو سے کھیلو گے، ایک دن تم بھی تو بیٹی کے باپ بنو گے، یا تم بھی تو کسی کے بھائی ہو۔ یاد رکھنا، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے وہ دن تم بھی دیکھو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ قوم کی بیٹیاں تمہارے گھر کی محفوظ رہے، آنکھوں پہ حیا کا پہنا بٹھاؤ، نیک بنو۔ کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں کہ میں نے وہ کٹی ہوئی آنکھیں دیکھی اور کٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کے میں رو پڑا، یا اللہ میرے جو چند فکرے نے کسی کو اندھا کر دیا، خوبصورت کی آنکھیں لے لی، اس سے کون شادی کرے گا، کون نکاح کرے گا، کیا ہوگا؟ میں روتا رہا، لیکن ایک بات حسن کہتے ہیں، مجھے خیال آیا میں توبہ کرتا تھا، روتا تھا۔ حسن رو توبہ، حسن رو رہے تھے، خیال ہے حسن یہ کیسی توبہ، دل دکھائے بندے کا اور توبہ کرے اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں، دل دکھائے بندے کا، توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں۔ توبہ کا اصول تو یہ ہے، خدا سے معافی مانگ لی، بندے سے جس کا حق طلب کیا اس سے بھی تو معافی مانگ۔ میں نکلا، صبح کو نکلا، اس کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں لوگ جمع ہیں اور ایک جنازہ اٹھ رہا ہے، اور ہر جنازہ اٹھانے والا رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس پہ پورا محلہ سوگوار ہے؟ تو کہا کسی بزرگ کا نہیں، یہ ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ کل صبح بازار گئی تھی، سنا ہے کہ کسی منچلے نے اس کی تعریف کر دی، آنکھیں کاٹ کے غصے میں بھیج دیا۔ آنکھیں کاٹ تو دی غیرت کی وجہ سے، لیکن درد برداشت نہ کر سکی۔ بیٹی تھی، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، عورت تو عورت ہوتی ہے، نسوانیت تو نسوانیت ہوتی ہے، صنف نازک تو صنف نازک ہوتی ہے۔ کہا آنکھیں کاٹ کے جذبات میں بھیج تو دی، لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں دم توڑ گئی۔ اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ حسن کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا، حسن تیرے چند فکروں نے کسی کی آنکھ نہیں لی، اندھائی نہیں کیا، تیری چند فکروں نے کسی کی جان لے لی، ایک میت ہوگی، ایک موت ہوگی، ایک قتل ہو گیا۔ اس دن حسن کہتے ہیں میں نے اللہ سے کہا مولا میرے دیکھنے نے کسی کی جان لی، کسی کی زندگی تباہ کی، آج میں توبہ کرتا ہوں۔ عورت تو عورت ہے، آج کے بعد کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا۔ اور حسن نے سچی توبہ کی، میرے اور آپ کی طرح توبہ نہیں کی، حسن نے سچی کیسی توبہ؟ توبہ وہ کہ بکری کے تھن سے سوراخ سے دودھ نکلے، دوبارہ اسی سوراخ سے دودھ واپس نہیں جا سکتا، ایسی توبہ ایک بار گناہ سے نکلو دوبارہ اس راستے نہ جاؤ، یہ توبہ ہے۔ اور یہ توبہ انسان کو محبوب خدا رسول اللہ کا محبوب مقدس اور مقرب بنا دیتی ہے، ایسی توبہ۔ حسن کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کی، اور سچی توبہ کے بعد دل میں خیال آیا، حسن جب توبہ کر لی
गुनाहों की जिंदगी, बल्कि वो तो गुनाह की जिंदगी में थे भी नहीं हसन, लेकिन एक वाकया ऐसा हो गया था, एक ऐसा वाकया हो गया था। मैं उनको कोई गुनहगार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये वाकया भी मैं बयान न करता, अगर उस्मान इब्न हसन ने न लिखा होता, अल्लाह अकबर, तो कहा हसन जो जिंदगी तेरी थी वो गुजर गई, तूने तौबा कर ली, अब कोई नेक बंदे की सरपरस्ती चाहिए, कोई तेरा मुर्शिद होना चाहिए, कोई तेरा उस्ताद होना चाहिए। हसन कहते हैं ऐसे मौके पर मैं उस्ताद और मुर्शिद और अपना मुरब्बी जब तलाश करता था, तो फिर नसीबे की अर्जुमंदी ये थी कि मुझे मौला अली जैसा पीर मिला, अली मुर्तजा जैसा उस्ताद मिला, अली मुर्तजा जैसा मुरब्बी मिला। और फिर वही हसन जिसने पहले जिंदगी ये गुजारी थी, जब मौला अली जैसा पीर मिला, तो उसी हसन को दुनिया ने इमाम हसन बसरी के नाम से जाना। और वो इमाम हसन बसरी मौला अली के डायरेक्ट मुरीद है, डायरेक्ट खलीफा है, शेखुल मशाइख है, इमाम सूफिया है। चिश्तियों का सिलसिला अली मुर्तजा तक जाता है इमाम हसन बसरी के जरिए से, कादरियों का सिलसिला भी एक नहर से जाता है इमाम हसन बसरी के जरिए से, नक्शबंदियों का मामला भी इमाम हसन बसरी के जरिए से तुर्क से जाता है, सारवर्दी और रफाई हो, सबके सिलसिले हसन बसरी से होके जाते हैं। देखो जवानी की जिंदगी कैसी, और उसके बाद जवानी में वाकया ऐसा हो गया, और उसके बाद फिर जो जिंदगी थी कैसी जिंदगी। अल्लाह अकबर, मौला अली फरमाते थे कि अगर हसन बसरी किसी महफिल में मौजूद है तो मैं किसी को खिताब और वाज करने की इजाजत नहीं देता, सबके मिंबर उठा दिए जाए सिवाय हसन बसरी के मिंबर का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हकदार है। ये हसन बसरी हुए, फिर बड़ी उनकी शानें हुई, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, तौबा ने कोई रास्ता तो दिया ना। आओ मेरे भाई, आज गौस पाक की महफिल है, हम भी सच्ची तौबा कर लें। मेरे मुर्शिद गौस आजम तो फरमाते हैं, मैं अपने मानने वालों को तौबा के बगैर मरने ही नहीं देता। आइए उससे उनसे निस्बत करें, सच्ची तौबा करें। हमारी जमात में ऐसे ऐसे बुजुर्ग मौजूद है, लेकिन क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मैं इतनी देर से बोल रहा था, तो क्या मैं तवक्को कर सकता हूँ कितने लोग हैं जो आज अपने नबी को खुश करने के लिए और खुदा को राज़ी करने के लिए आज तौबा का इरादा करते हैं। क्या मैं देख सकता हूँ कितने लोग तौबा कर सकते हैं? उठाए, मैं भी आपके शामिल हूँ, हम सब तौबा करते करेंगे, और हाथ उठाए रखे, फरिश्तों को गवाह बनाए। बोलो आज से सच्ची तौबा करते हो इंशाअल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, अपने गुनाहों से तौबा करने की नियत से मेरे साथ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह, तेरे महबूब को गवाह बनाकर, तेरे महबूब को वसीला बनाकर जिंदगी के हर गुनाह से तौबा करते हैं। मौला तौबा करना हमारा काम है, इसकी लाज रखना तेरे करम पर है। बोलो आज के बाद गाना सुनना छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बोलो इंशाअल्लाह छूटेगा कि नहीं छूटेगा? नमाज की पाबंदी होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह कल की सुबह नई सुबह का आगाज होगा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। 6-7 नवंबर जसपुर भरपूर से भरपूर शाही, जिसमें मुफ्ती हम्माद साहब, मुफ्ती शहजाद साहब और उनके अलावा मौलाना फारूक खान रज़वी पहुँचेंगे 6, 7, 8, 9 नवंबर। और वो जो दस्तार बनवाना चाहते हैं